گیا، لیکن خدا نے یہ ادا اس سے کروائی جو باب مدینۃ العلم ہے۔ علم کسی کے پاس آتا نہیں جب تک وہ علی کی چوکھٹ میں سر نہ رکھ دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کہتا ہے عزت والا رسول آیا۔ اللہ یہ عزت اس کی کتنی ہے تیری بارگاہ میں، یہ رسول کتنی عزت والا ہے، کیونکہ یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہوتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ عزت والا رسول آیا، تو ہمیں بتا کہ اس کی عزت تیرے نزدیک کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس کی نظریں اٹھے گی تو ہم قبلہ بدل دیں گے، اس کی عزت ہمارے نزدیک اتنی ہے، اس کی شان یہ ہے۔ قربان جائیں، ہم نے 4 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب یہ حبیب ہجرت کرے گا، اور جب یہ ہجرت کرے گا اور راستے میں عجلت کی وجہ سے 4 رکعت والی نماز یہ 2 رکعت پڑھے گا اور اس پر سلام پھیر دے گا۔ اللہ اکبر! اس حبیب کی عزت کتنی ہے۔ لوگ توحید و رسالت کی بات کرتے ہیں، ان کو توحید و رسالت کی عظمتیں چھو کر بھی نہیں گزرتی، وہ کیا زندگی بھر توحید کی رٹ طوطے کی طرح لگاتے ہیں۔ ارے توحید سمجھنا ہے تو غریب نواز کے غلاموں کے پاس آؤ، غوث اعظم کے غلاموں کے پاس آؤ، خانقاہوں میں بیٹھنے والے صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کے پاس آؤ۔ تم توحید و رسالت کی بات کرتے ہو، جو ساری زندگی پوری دنیا میں کلمے کی تبلیغ کرتے رہے، ابھی تک ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہ آیا۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق کو معلوم ہے نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھی جاتی ہے، حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، ابو بکر صدیق نے لقمہ نہیں دیا، اس لیے کہ صدیق جانتے ہیں عبادت کیا ہے، اسی پیارے کی ادا کا نام ادا ہے۔ یہ 4 پڑھے تو 4 عبادت ہے، یہ 2 پڑھے تو 2 عبادت ہے۔ صدیق نے لقمہ نہیں دیا، کوئی امام غلطی کرے لقمہ دیا جاتا ہے، صدیق نے لقمہ نہیں دیا، حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، ابو بکر نے بھی 2 پہ سلام پھیر دیا۔ آقا نے پلٹ کے کہا ابو بکر تم نے بتایا نہیں، عرض کی حضور میں کیا بتانا، اس لیے کہ میں سمجھا کہ شاید قانون بدل گیا ہو، اب 4 کی بجائے 2 کا حکم آ گیا ہو۔ صدیق اکبر کا یہ کہنا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی میں 4 کی بجائے 2 پڑھی، قدرت کی طرف سے حکم آ گیا، حبیب اب 4 کر کے دہرانا نہیں، تیری ادا اتنی پیاری ہے کہ قیامت تک اس کو قانون بنا دیں گے، اب جو بھی سفر کرے گا اس کو 4 والی 2 عطا کر دیں گے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عزت والا رسول آیا۔ اس رسول کی عزت کتنی ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، خدا کا قانون نہیں بدلتا، لیکن اللہ کہے مردوں پر سونا حرام ہے، اور اگر یہ سراقہ کے لیے حلال کر دے تو قدرت منع نہیں کرتی، بلکہ یہ عزت والا رسول ہے، اس کی عزت اتنی ہے کہ یہ جو کہہ دے وہ قانون بن جائے۔ ارے نادان، اس رسول کی عزت اتنی ہے، یہ رسول اگر کوئی کپڑے والی چادر یوں اوڑھ لے تو اللہ اس پر بھی قرآن نازل کرتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے چادر اوڑھے تو بھی قرآن بن جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت ہے، وہ کتنا عزت والا رسول ہے، زمین پہ قدم رکھے گا تو ساری کائنات اس کے لیے مسجد بنا دی جائے گی، وہ کتنا عزت والا رسول ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی عزت کتنی ہے، ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم سکھاتا ہے، ہر چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے یہاں پر مسافہ ہوتا ہے اور مسافے میں دھکم دھکی ہوتی ہے، تو کبھی سید شوکت علی باپو مائک لے کے کہتے ہیں بھائیو ذرا قطار صحیح لگانا، ادب کا مقام ہے، اس لیے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے کب کہنا، کیونکہ وہ بڑے ہیں، بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں سکھاتے بلکہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ ہم ان کا ادب سکھائیں گے، یہ ہمارا ادب نہ سکھائیں گے کیونکہ ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ تو کون کرتا ہے، مولانا الطاف صاحب لے کر کہتے ہیں بھائی یہاں سادات کرام موجود ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کرو۔ تو پتہ چلا ہر چھوٹا بڑے کا احترام سکھاتا ہے، لیکن قربان جائے کائنات کا دستور مصطفیٰ جان رحمت کے حق میں بدل دیا جاتا ہے۔ رسول یہ اتنی عزت والا رسول ہے کہ وہ خدا ہو کر کے محبوب کے در کی
आदाब सिखाता हुआ नजर आता है और बताता है हबीब की बारगाह में जाना, आवाज ऊंची नहीं करना। अगर वो दावत दे करके बुलाए तुझे खाने के लिए तो जल्दी से खा करके उठ करके निकल जाना, कि उनकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे, कुर्बान जाए। ये कैसा इज्जत वाला रसूल है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कैसा इज्जत वाला रसूल है। अगर इनके जानों पर अली सर रख करके, इनके अगर अली की जानों पर ये सर रख करके सो जाएं तो नमाज छूटती है, तो अली नमाज छोड़ रहे हैं क्योंकि इज्जत वाला रसूल है, इज्जत वाला रसूल है। इसकी खिदमत अल्लाह की फर्ज नमाज से अफजल है। इसीलिए तो अली ने, अगर कोई बदवी करता तो लोग उस पे फतवे लगाते कि मसला मालूम ना होगा, इश्क में गलती कर गया, लेकिन खुदा ने ये अदा उससे करवाई जो बाबे मदीनतुल इल्म है। इल्म किसी के पास आता नहीं जब तक वो अली की चौखट में सर न रख दे। पता चला अव्वलीन और आखिरीन को इस उम्मत में अगर इल्म मिलेगा तो अली के दर से मिलेगा, अली की चौखट से मिलेगा। खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक अकबर हमारा अकीदा, उनके बाद फारूक आजम हमारा अकीदा। लेकिन फारूक आजम कहते हैं उस फैसले से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं जिस फैसले में अली मुर्तजा मौजूद ना हो। कुर्बान जाए बाबे मदीनतुल इल्म, जिसका इल्म इतना कि फरिश्ते उसके इल्म को देख करके दंग रह जाएं, वो अली मुर्तजा। हुजूर को जानों पे रखा है तो नमाज छोड़ दी क्योंकि इज्जत वाला रसूल है, रसूलुन, ये इज्जत वाला रसूल है। जानते हैं नमाज इसके इश्क में, इसकी अदब में, इसकी ताजीम में, इसकी इज्जत में छूटेगी तो वही तो अदा होगी, बल्कि वो नमाज से अफजल होगी। और आप बार बार सुनते हैं, दोहराना मकसद नहीं, कितनी इज्जत वाला रसूल है। अली ने नमाज छोड़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटा दिया, कितनी इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह अकबर। एक बंदा कोई काम करे, दूसरा उसके खिलाफ करे तो झगड़ा हो जाता है, नहीं होता। एक मुकर्रिर एक हदीस बयान करके बैठे, दूसरा उसके खिलाफ बयान करे तो पूरी जिंदगी बातें बंद होती है, क्योंकि खिलाफ किया है ना। इसीलिए तो कोई एक मसला बयान करे, कोई उसके खिलाफ बयान करे तो पूरी जिंदगी लड़ाइयां चलती रहती है, क्योंकि खिलाफ किया। लेकिन आपको नहीं दिखता कि खुदा ने सूरज डुबाया, डुबाने वाला तो खुदा है, हुजूर ने निकाला, लेकिन लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। क्यों? रसूलुन, इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह के नजदीक इज्जत इतनी है इसलिए कि जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, महबूब छोटा होता है लेकिन छोटा होकर भी उसके बड़े नाज होते हैं। आपको नहीं पता, एक बहुत बड़ा पहलवान, दयादरा में पहलवान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात में तो कोई ना कोई होगा, बहुत बड़ा पहलवान जो हर पहलवान को पछाड़ दे, कोई उसके मुंह ना लगे, कोई उसके मुंह ना लगे। इतनी ताकत कि किसी का पंजा मरोड़ दे तो दोबारा कुश्ती करने की हिम्मत ना हो। रात को जो कुश्ती के दंगल में सबके सीने पे पैर रख करके खड़ा था और लोग उसकी फतवा जो है वो नुसरत के झंडे लहरा रहे थे। सुबह फजर की नमाज के बाद देखा इतना सा 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में है और वो उसके मुंह पे तमाचे मार रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। हम पकड़ के पूछा, बंदे ये बता कि कल तू सबके सीने पे पैर रख के खड़ा था, तेरी ताकत के आगे सब सर खमीदा थे, आज तू इसके चेहरे पे, ये बच्चा छोटा सा तेरे चेहरे पे तमाचे मार रहा है, ये ताकतवर है कि तू ताकतवर है? उसने कहा ताकतवर तो मैं हूं, लेकिन प्यार जो इससे कर लिया है तो इसके नाज भी उठाने पड़ते हैं। ताकत है इससे, इसकी कम, लेकिन चूंकि मुझसे मेरा महबूब है तो और वो आए थे मुकाबले में, इसलिए पंजा मरोड़ा। ये महबूब बन करके आया, इसलिए तमाचे मारता है तो मार खा लेते हैं, क्योंकि है महबूब। मिलाने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूं। वो मुकाबले में आया था जिसे नमरूद कहते हैं। जब जनाब इब्राहिम ने कहा था मगरिब से सूरज निकाल करके बता, तो चूंकि मुकाबले में था पंजा मरोड़ दिया गया, लेकिन ये मुकाबले में नहीं आया, रसूलुन, इज्जत वाला हबीब बन करके आया। इसलिए जब सूरज निकाला है, डूबा हुआ सूरज, तो खुदा ने मना नहीं फरमाया, बल्कि यूं इशारे किए गए, हबीब डुबाया इसीलिए था ताकि लोगों को तेरी कुदरत का अंदाजा हो जाए। चांद अल्लाह ने बनाया, इशारे करके तोड़ दिए। अरे तुम्हारी बनाई हुई दीवार को कोई लात मार दे तो तुम उससे लड़ने लगते हो, लेकिन वहां इशारा करके चांद के टुकड़े किए। लेकिन अल्लाह नहीं कहता हबीब हमने बनाया, तूने टुकड़े क्यों किया? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्योंकि रसूलुन, इज्जत वाला रसूल है।